पूर्व क्लास रे मु कांटकर दर्शन विषय आलोचना करुली से आलोचनार कंटिन्यूटी रे आज आम देखा आज आम डिस्कशन करवा को भाव से स्पेस टाइम रो एक्सप्लेनेशन देथिले को भाव से फेनोमेनल वर्ल्ड बा दृश्यमान जगत एवं नोमेनल वर्ल्ड बा जोटा आमको दृश्य हो ना ता भीतर केमी डिस्टिंक्शन बा ता विषय केमी मत देथिले। तेणु प्रथमतः आमे डिस्कशन करिबा जे को भली भाबरे से स्पेस एंड टाइम को प्योर इंट्यूशन हिसाब रे बुझिथिले बा शुद्ध प्रत्यक्षण बोली तांको कहूथिले बा जो गुडाक स्पेस आउ टाइम गुडाक हमर अनुभव जनित प्रत्यय नुहे बर एगुडाक होउची आ प्रायराई इंट्यूशंस बा बिफोर एक्सपीरियंस जाको आमे कहू माने अनुभवर बा एक्सपीरियंस रो कंडीशन ही पारंती किंतु से माने निजे एक्सपीरियंशियल नुहे। तेणु कांट कहिथिले जे तत्व वस्तु सहित ज्ञानर अपरोक्ष संबंध प्रत्यक्षण द्वारा प्रतिष्ठित हुए प्रत्यक्षण बा इंट्यूशन द्वारा संभव हुए। तेणु संवेदन ग्रहिता बा सेंसिबिलिटी ए बल आम वस्तु को प्रत्यक्षण करूँ इंद्रिय संवेदना बा इंद्रिय संवेदन द्वारा लब्ध वस्तु विषयक प्रत्यक्षण को आम आनुभाविक प्रत्यक्षण अनिर्धारित विषय को अभिभाष बा अभिभाष बोली अपियरेंस बोली अभिहित करूँ। तेणु अभ्यास बा अवभाष जो अवभाष माने अपियरेंस रे जो तत्व संवेदनर अनुरूप अटे आमे ताकू कहू प्रत्यक्षण उपादान बा मैटर बोली कहू। तेणु अवभाषर विविध रूपता बा मैनिफोल्ड को निश्चित प्रकार संबंध गुड़िक व्यवस्थापित हेबा पाई ताहा नियंत्रित करे आमे ताहाकू अविभाषर रूपाकार बोली कहू। आउथरे कहि रखुची अवभाषरे जेउ तत्व संवेदनर अनुरूप अटे आमे ताकू कहू प्रत्यक्षणर उपादान बा मैटर। अवभाषार विविध रूपता को निश्चित प्रकार संबंध गुड़िक व्यवस्थित हेबा पाई ताहा नियंत्रित करे आमे ताकू कहू अवभाषार रूपाकार बा फॉर्म। एही रूपाकार रे आमर सकल संवेदन मान उपस्थापित और नियंत्रित होइथिबारु ताहा संवेदन विशेष होई पारिबो नाही। तेणु अवभाषर समस्त उपादान अनुभव परक होइथिबा बेले ताहार रूपाकार हेउची प्राग्नुभविक बा अप्रायराई। तेणु सकल संवेदन निरपेक्ष एही नामित प्राग्नुभविक रूपकार गुड़िकु शुद्ध प्रत्यक्षण बा प्योर इंट्यूशन बोली कहा जाए। तेणु इंद्रिय बा संवेदनर कौनसी वास्तव विषयर संपूर्ण अभाव मध्य एही रूपकार गुड़िक आम संवेदन ग्राहितार प्राग्नुभविक भाव रूपरे आम मनरे विद्यमान रही थांती। तेणु संवेदन ग्राहितारे निहित एही प्राग्नुभविक विधि गुड़िकर विचार करा जाउथुवा विज्ञानर नाम होउची अनुभव अनपेक्ष संवेदनालंब समीक्षा बा ट्रांसेंडेंटल एथिक्स। आम संवेदन ग्राहितारे एही प्राग्नुभविका केते परिमाण रे अछि सेटा आमे देखिबा। संवेदन ग्राहिता बा सेंसिबिलिटी ओ बोधि बा अंडरस्टैंडिंग को कांट परस्पर ठारू अलगा बोली देखाई चंती। आमे संवेदन ग्राहिता द्वारा वस्तु को प्रतीक्षण करू किंतु बोधि द्वारा आमे वस्तु को चिंतन करू। तेणु कांट को पाई प्रत्यक्षण और चिंतन होउची तो दुईटी संपूर्ण भिन्न क्रिया। गोटिए अन्यर
ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତକ। ତେଣୁ ସମ୍ବେଦନଗ୍ରାହିତା ଓ ବୋଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ହେବ। ସମ୍ବେଦନଗ୍ରାହିତା ଓ ବୋଧିର ହୁଏତ ଯେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଗ୍ରାହିତା ଓ ବୋଧିର ହୁଏତ ଯେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ମୂଳ ଥାଇପାରେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କାଣ୍ଟ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବେଦନଗ୍ରାହିତା ବା ସେନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାହିତା ବା ସକ୍ୟତା, ଗ୍ରାହିତା ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବା ସକ୍ୟତା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ୟାପାସିଟି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୋଧି ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଶକ୍ତି। ସମ୍ବେଦନାଗ୍ରାହିତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ। ବୋଧି ହେଉଛି ଧାରଣା ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ। ବୋଧି ହେଉଛି ଆମର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ସେନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି ଏକ ବସ୍ତୁବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଥବା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଧର୍ମଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତେଣୁ ସମ୍ବେଦନଗ୍ରାହିତା ଓ ବୋଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଜାତୀୟ ଭେଦ ସ୍ୱୀକାର କରି କାଣ୍ଟ ତର୍କବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଓ ଅନୁଭବବାଦୀ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଧରଣର ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମ୍ବେଦନଗ୍ରାହିତା ଓ ବୋଧି ଉଭୟର ସହଯୋଗିତା ବିନା ବସ୍ତୁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ବୋଧି ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଏ। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଐକ୍ୟ ବା ସଂଗତିର ଅବବୋଧ ଲାଗି ଚିନ୍ତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ବୋଧି ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତନ କ୍ରିୟା ସମାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବେଦନଗ୍ରାହିତା ଓ ବୋଧିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଦୁଇବିଧ, ଯେମିତିକି ବହିରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉଟର ସେନ୍ସେସ୍ ଏବଂ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନର ସେନ୍ସେସ୍। ବହିରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ପେସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣୁ ଏବଂ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଇନର ସେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟାଇମ୍ର ବା କାଳର ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଦେଶ ଓ କାଳକୁ କାଣ୍ଟ ଯଥାକ୍ରମେ ବହିନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟର ରୂପାକାର ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ଦୁଇ ରୂପାକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ରୂପାକାରକୁ ସକଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବେଦନାଲମ୍ବ ସମୀକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଦୁଇଟିର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲେ ଆମର ଜ୍ୟାମିତି ଓ ପାଟିଗଣିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତର ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଗ୍ନୁଭବିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଦେଶ ଓ କାଳ ବା ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ର ସ୍ୱରୂପ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କାଣ୍ଟ ଦୁଇବିଧ ପ୍ରତିପାଦନ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସାଗତ ପ୍ରତିପାଦନ ବା ମେଟାଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ ବା ଅନୁଭବ ଅନପେକ୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ। ମେଟାଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ର ଧାରଣା ବା ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବ ବା ଆପ୍ରାୟୋରାଇ। ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି
ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରି এই ট্রান্সেন্ডেন্টাল এক্ସପୋଜିସନ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍କୁ ବିଧିବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଇପାରେ। କାଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ସତ୍ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସତ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆମର ମନର ନିହିତ ରୂପାକାର। ସେହି ରୂପାକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସତ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରୁ। ନୀଳ ପ୍ରଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁ, ଫଳରେ ଜଗତ ଆମକୁ ନୀଳ ବୋଲି ଦିଶେ। ସେହିପରି ଏହି ରୂପାକାର ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସତ୍ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରୁଥିବାରୁ ସତ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ବୋଲି ଜଣାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ୍ ଅବସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବ ପରି ଅବରୋଧ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଯଥାର୍ଥତଃ ତାହା ଏକ ଆଭାସ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସତ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ରୂପେ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରୂପାକାର ଦ୍ୱୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଆମର ହେଇପାରିବ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତା ବିୟଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ପେସ୍କୁ ବା ଦେଶକୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବ ବୋଲି କହିଲେ। ସ୍ପେସ୍ର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ପେସ୍ ଆମକୁ ପାଖରେ ଥିବା ବା ଦୂରରେ ଥିବା କନସେପ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର କରାଏ। ସ୍ପେସ୍ର କନସେପ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବା ସ୍ପେସ୍ର ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିକଟ, ଦୂର ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁ। ତେଣୁ ବହିସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବରୁ ସ୍ପେସ୍ର ଧାରଣା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଶ ବା ସ୍ପେସ୍ ଏକ ଆନୁଭାବିକ ଧାରଣା ବା ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ। ବହିସ୍ଥ, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଆଦି ଧାରଣା ଜନ୍ମିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପେସ୍ର ଧାରଣା ଥିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବହିସ୍ଥ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବରୁ ସ୍ପେସ୍ର ଧାରଣା ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ପ୍ରମାଦମୂଳକ। ବରଂ ଦେଶର ଧାରଣା ଥିବାରୁ ବହିସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବା ସମୀଚୀନ। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ହେତୁ ଶୂନ୍ୟ ଦେଶ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଅଭାବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆପ୍ରାୟୋରୀ ଧାରଣା, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତ ବହିସ୍ଥ ଅବଭାଷଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ହେତୁ ଶୂନ୍ୟ ଦେଶ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସ୍ପେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ। ତେଣୁ ଏହି ଦେଶ ଏକ ଧାରଣା ବା ଜାତିପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ବେଦନ ବା ପିଓର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ କେବଳ ଏକ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଦେଶର ଅବଧାରଣା କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୋଲି କହୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ଓ ଅଂଶ। ଏ ଦେଶ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ପେସ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଂଶମାନ କଦାଚ ଅଖଣ୍ଡ ଦେଶର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆରୋହଣମାନିକ ସମନ୍ୱୟକରଣ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଓ ଅଖଣ୍ଡ। ଏହା ଏକ କନସେପ୍ଟ ନୁହେଁ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରସେପ୍ଟ। ଏ ସ୍ପେସ୍ର ପରିମାଣଗତ ମାନ ହେଉଛି ଅସୀମ। ଯେକୌଣସି ପରିମାଣର ଦେଶକୁ ଅସୀମ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଦେଶ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ବେଦନା ବା ଗୋଟେ ପିଓର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରସେପ୍ଟ, ଯାହାକୁ କାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପିଓର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପାଖ ବା ଦୂର ଶବ୍ଦ କଥା କହୁଛେ ବା ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ର ଅଭାବ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେହି ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣରୁ କାଣ୍ଟ ଏଇଆ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ପରକ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ। ତାହା ଆମର ସକଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ। ଶେଷ ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ବେଦନ ବା ପିଓର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ ଯେ କେବଳ ଆମ ସକଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ପୂର୍ବର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ତା ନୁହେଁ, ସ୍ପେସ୍ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ବିଷୟଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ, ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସ୍ପେସ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ କ'ଣ? କାଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟାମିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ପେସ୍ର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବା ଆମ ଦେଶର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଥଚ ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଦେଶ ଯଦି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା ବା ସ୍ପେସ୍ ଯଦି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବହିର୍ଭୂତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବୁ କି? ଜ୍ୟାମିତିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ସ୍ପେସ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା କନସେପ୍ଟ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦେଶ ବା ସ୍ପେସ୍ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ପରସେପ୍ଟ ବା ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ବେଦନ ବା ପିଓର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ତର୍କବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତାହା ପୁଣି ଅନୁଭବ ଜଗତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ଦୃଶ୍ୟମାନ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ। ଏହା କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପେସ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରାୟୋରି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ବା ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ ରୂପାକାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ତେବେ ଜିଓମେଟ୍ରି ବା ଜ୍ୟାମିତି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ୟାମିତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣର ଏକ ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ ରୂପାକାର ଓ ଏହା ପିଓର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ଏଠି କାଣ୍ଟ କହିଲେ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଆମ ଆଉଟର ସେନ୍ସର ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ। ଯାହା ଆମ ଆଉଟର ସେନ୍ସ ବା ବହିରିନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ହେବ, ତାହା
ସ୍ପେସ୍ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଅଭିହିତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବା ସମୟ ବିଷୟରେ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସପୋଜିସନ ଦେଇଥିଲେ ବା ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସାଗତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କାଳ ବା ଟାଇମ୍ ଏକ ଅନୁଭବିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ ଆନୁଭାବିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନୁଭାବିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଆହରିତ ହୋଇନାହିଁ। ସହାବସ୍ଥାନ ବା ପୂର୍ବାବର୍ଜର ଅନୁଭବ ଲାଗି କାଳର ଅନୁଭବ ସର୍ବୋଦୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେତେବେଳେ କାଳ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଅତୀତ କଥା କହୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହୁଛେ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଛେ। ଯଦି କାଳ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କେମିତି କହିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଦଉଛେ, ଭାଗ କରୁଛେ ସମୟକୁ, ସେଇଟା କେବଳ ସମୟର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ ବା ଆପ୍ରାୟରାଇ ଆମର ସ୍ପେସ୍ ବା ଦେଶ ଭଳିଆ। ଏକ କାଳରେ ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାନ ବା ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କାଳ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କାଳ ହେଉଛି ପ୍ରାଗ୍ନୁଭବିକ ଜ୍ଞାନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଷୟ ଶୂନ୍ୟ କାଳକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କାଳର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳ ହେଉଛି ପ୍ରାଗ୍ନୁଭବିକ। ସମୟଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ନିଶ୍ଚିତ ବିଧିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନା କାଳର ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। କାଳର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟ କଦାଚ ସହାବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ପୂର୍ବପର ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ନିଶ୍ଚିତତା ଅନୁଭବପରକ ନୁହେଁ। ଅନୁଭବରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଜ୍ଞାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କାଳ ହେଉଛି ପ୍ରାଗ୍ନୁଭବିକ। କାଳ ଏକ ଜାତିବାଚକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କାଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶମାନ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ କାଳ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁ କାଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ କାଳର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ କାଳର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ କାଳ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କାଳର ଅଖଣ୍ଡ ଅସୀମତାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଅନୁଭବଜନିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଟ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆପ୍ରାୟରାଇ ଫର୍ମ। ଶେଷ ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କାଳ ହେଉଛି ଏକ ପରସେପ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏଥିରୁ କାଣ୍ଟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ଆମ ଇନର ସେନ୍ସ ବା ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟନିଷ୍ଠ ରୂପାକାର ହେଉଛି କାଳ। ଏହା ଆମ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସପୋଜିସନ କ'ଣ? କାଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତିର ବିଧି ସମୂହ ଯେହେତୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ, ତେଣୁ ତାହା ସମ୍ବେଦନରେ ଆଧାରିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କେବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କାଳ ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ବେଦନ ବା ପିଓର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ। ସେ କୁହନ୍ତି ଗତିର ବିଧିମାନ ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅନୁଭବପରକ ବିଧିମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଧିମାନ ପ୍ରାଗ୍ନୁଭାବିକ। ଅତଏବ ସ୍ପେସ୍ ପରି ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆପ୍ରାୟରାଇ ପିଓର ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ। ଏହା ଆମ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟର ସକଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ରୂପକାର। କାଳ ଯେ କେବଳ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ବହିରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଉଭୟର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରକ। କାରଣ ଆମର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବର ବିଷୟମାନ ମନର
ଭାବରେ ଆମ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ କାଳ ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଅବଭାଷ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଜ୍ଞୁଭାବିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କାଳକୁ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବଭାଷ ଗୁଡ଼ିକର ଅପରୋକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ବହିରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବଭାଷ ଗୁଡ଼ିକର ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ବୋଲି ବିଭାଜନ କରିପାରିବା। ଅତଏବ ଆମର ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନୁଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବେଦନଗ୍ରାହୀର ରୂପାକାର ଦ୍ୱୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସଦ୍ବସ୍ତୁଗତ ଧର୍ମ ନୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟନିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ମାତ୍ର। ତାହା କେବଳ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତିଗତ ଢଙ୍ଗ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ସଦ୍ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କଲେ ତାହା ଦେଶ କାଳ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭବ ଲାଭ କରୁ, ସେ ଅନୁଭବ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ବିଷୟକ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ, ତାହା ସଦ୍ବସ୍ତୁର ଆଭାସ ବିଷୟକ ଅନୁଭବ। ସଦ୍ବସ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତାହା ଦେଶ କାଳ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନର ଆଭାସ ମାତ୍ର। ଏହି ଆଭାସ ଭୂମି ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଆଭାସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ର ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆନୁଭବିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବାସ୍ତବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବାସ୍ତବ। ଦେଶ ଓ କାଳ କୌଣସି ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନୁଭାବିକ ବ୍ୟବହାରିକ ସମୃଦ୍ଧିଗତ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ପରମାର୍ଥ ବା ସମୃଦ୍ଧିର ଭେଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କାଣ୍ଟ ଦର୍ଶନରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବେଦନ ବିନା ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ପରସେପ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିନା ସମ୍ବେଦନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧତିମିର। ଏଠି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସମ୍ବେଦନ ବିନା ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ, ମାନେ ପରସେପ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ କନସେପ୍ଟ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ, ଏବଂ କନସେପ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ପରସେପ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ସମ୍ବେଦନ ବିନା ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ, ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିନା ସମ୍ବେଦନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧତିମିର। କେବଳ ସମ୍ବେଦନ ଅଥବା କେବଳ ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଜ୍ଞାନର ଏକମାତ୍ର ଉପାଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନ କରି କାଣ୍ଟ ଉଭୟକୁ ଜ୍ଞାନର ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଭବବାଦୀ ଏବଂ ତର୍କବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିଥିବା ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଦର୍ଶନ ବିଚାରକୁ କାଣ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଅନୁଭବବାଦ ଓ ତର୍କବୁଦ୍ଧିବାଦର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିପାରିବା। ଅନୁଭବପରକ ଓ ପ୍ରାଜ୍ଞୁଭବିକ ଭେଦରେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଦୁଇବିଧ ଉପାଦାନ ରହିଅଛି, ତାହା କାଣ୍ଟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଜ୍ଞୁଭାବିକ ଭାଗ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଚେତାଇବା ଥିଲା କାଣ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ପ୍ରାଜ୍ଞୁଭାବିକ ଭାଗର ଆବିଷ୍କାର, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତାହାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲାଗି କାଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅନୁଭବବାଦୀ ହିସାବରେ ବା ଅନୁଭବବାଦୀ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମୃଷ୍ଟିକ ଦଂଶନ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମତାନ୍ଧ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି କାଣ୍ଟ
ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିବାଦ ଓ ଅନୁଭବବାଦ ଉଭୟର ମୌଳିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ କରି କାଣ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ସମୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଆମର କାଣ୍ଟଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଏବଂ କାଣ୍ଟଙ୍କ ଫିଲୋସଫିକୁ ସେକେଣ୍ଡ କୋପରନିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତ କାଣ୍ଟଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ଆମେ ଯିବା ହେଗେଲଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଗେଲ ଏବଂ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ମେନଲି ହେଗେଲ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ହେତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଫ୍ରାନ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜାତିର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ମଣିଷ ଜାତିର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। କାରଣ ଏହି ବିପ୍ଳବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ମଣିଷର ଚିନ୍ତା, ମଣିଷର ବିଚାରବୋଧ ହେଉଛି ତା ଜୀବନର ତାର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥ ନିୟାମକ। ତେଣୁ ଜର୍ମାନୀର ଭାବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରାର ହେଗେଲ ଥିଲେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ସାଧକ। ଏହା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନେଇଥିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ। ସେ କାଣ୍ଟଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଟାକି ଭାବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହେଗେଲ ଏକମତ ଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ ବା ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାତା ଓ ଜ୍ଞେୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଓ ସତ୍ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମଣିଷ କେବଳ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରେ। ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ ଜଗତ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଅଜ୍ଞେୟ। କାଣ୍ଟଙ୍କର ଏହି ମତକୁ ହେଗେଲ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ କାଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ବିୟଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସତ୍ ଜଗତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଅଜ୍ଞେୟ, ଅନନୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନନୋଏବୁଲ୍। ଏହି ଡିଷ୍ଟିଂସନକୁ ହେଗେଲ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ କାଣ୍ଟଙ୍କ ମତର ବିପରୀତରେ ହେଗେଲ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଓ ସତ୍ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଚିନ୍ତା ଓ ସତ୍ତା ଭିତରେ ତାଦମ୍ୟ। ଚିନ୍ତା ଥଟ୍ ଏବଂ ସତ୍ତା ବା ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ତାଦମ୍ୟ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟାତ୍ମକ। ଆମ ମାନସ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଜାଣେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟର ସମାହାର। ତେଣୁ ସତ୍ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଗେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସମ୍ଭବ। ଏହି ଭାବବାଦ ଅନୁସାରେ ଭାବ ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମାନସ, ଭାବବାଦ ମାନେ ଆଇଡିଆଲିଜମ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମାନସ, ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ହେଉଛି ମୂଳ ସତ୍ୟ। ଯାହା କିଛି ସସୀମ ତାର ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଭାବାତ୍ମକ। ଏହାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦ ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍। ତେଣୁ ବସ୍ତୁବାଦ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମୂଳ ସତ୍ୟ। ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର। ହେଗେଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତ ହେଉଛି ଭାବମୂଳ ଓ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ। ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ବା ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ହେଉଛି ଭାବର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଧାରା। ଭାବକୁ ଯେ ପରମ ଭାବ, ବିଶ୍ୱହେତୁ, ବିଶ୍ୱମାନସ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ସେ କରିଛନ୍ତି।
ଅବିଭେଦିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭେଦିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଭାବ ଶେଷରେ ପରମ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବିରୋଧ ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଓ ଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥା। ଭାବ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ। ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମସଚେତନ ନୁହେଁ। ଭାବର ବିକାଶ ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ ଘଟେ। ଫଳରେ ହେତୁର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପୁଣି ଫେରି ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଥଚ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ପୃଥକ୍ ମଣିଷର ଆତ୍ମଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନ କରେ। ଏହି ଆତ୍ମଚେତନା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଇତିହାସର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରେ ଓ ଚେତନା ଉତ୍ତରଣ ସାଧିତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଏହା ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରମ ସତ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୁଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଚେତନା ପରମ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ଓ ତା ସହିତ ଏକ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାପରେ ଆଉ ଆଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ବା ରହେ ନାହିଁ। ହେଗେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାର ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ, ଐତିହାସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶର ଧାରା ହେଉଛି ଅବାରିତ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ହୈତୁକ ଆବଶ୍ୟକତା ତା ଗତିର ନିୟାମକ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଜଗତକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ। ଏହା ଘଟିଥାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ମେଥଡରେ। ପକ୍ଷ ଥେସିସ୍, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଏବଂ ସପକ୍ଷ ବା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଗୋଟିକର ଅପରଟି ସହିତ ରହିଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ସପକ୍ଷ ପୁଣି ହୁଏ ଥେସିସ୍ ବା ପକ୍ଷ। ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିରୋଧ ତଥା ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତିକୁ ଧାରଣ କରି ଦେଖାଦିଏ ସପକ୍ଷ ବା ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଏହି ରୀତିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲେ ଓ ବିରୋଧ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଗତିଶୀଳ କରୁଥିବା ନୀତି। ତେଣୁ ବିକାଶର ଏହି ଧାରା ସରଳ ରେଖାରେ ଘଟେ ନାହିଁ, ଘଟେ କୁଟିଳ ପଥରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ ଥେସିସ୍, ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆଉ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ହୁଏ। ପୁରାତନ ଅବସ୍ଥାରୁ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୁରାତନରୁ ନୂତନକୁ ଉନ୍ମୋଖନ ଘଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଣିଷର ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମଣିଷ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ତାହା ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇତିହାସ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ, ବିପ୍ଳବ ଓ ରାଜ୍ୟଜୟ ଆଦି ଘଟଣାର ସମାହାର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର କ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରା। ଏହି ଧାରାରେ ମଣିଷ କ୍ରମେ ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇଉଠେ ଓ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଜ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶବିଶେଷ କରିନିଏ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଖାଦିଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚେତନା। ନିଜ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧକ ପ୍ରତିଟି ଐତିହାସିକ ଅବସ୍ଥାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ସେ ପ୍ରସାରିତ କରିଚାଲେ ତା ସ୍ୱାଧୀନତାର ବଳୟ। ଇତିହାସ ବସ୍ତୁତଃ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରା। ଭାବ ବା ମାନସ ପରିବାର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସମାଜ ଦେଇ ଶେଷରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ହେଗେଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କେବଳ ସରକାର ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝାଏ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ହେତୁନିଷ୍ଠ ଏକ ନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଥିରେ ଘଟିଥାଏ ପରିବାରର ସାର୍ବଜନୀନତା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସମାଜର ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଐକ୍ୟ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ତର।
ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ। ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବତଃ ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାସ୍ତବରେ ସାର୍ବଜନୀନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଏ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ହେଗେଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସର୍ବଶେଷ ତଥା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ୍ରମେ ହେଗେଲଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଯେମିତିକି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ବା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସେ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ଧର୍ମ ଓ ରାଜନୀତି, ସେ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ମାନେ ଥିଲେ ଏ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ମାନେ ହେଗେଲଙ୍କର ପରିଣତ ବୟସର ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୌବନରେ ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୋଧ କ୍ରମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଯୁବ ହେଗେଲ ପନ୍ଥୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ହେଗେଲଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଧର୍ମ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନେଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଗେଲ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ସତ୍ ତାହା ହେତୁନିଷ୍ଠ ଓ ଯାହା ହେତୁନିଷ୍ଠ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍। ସତ୍ ଓ ହେତୁନିଷ୍ଠ ଉପରେ ସାପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ମତାନ୍ତର। ରକ୍ଷଣଶୀଳମାନେ ସତ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନବାଦୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ ହେତୁନିଷ୍ଠ ଉପରେ। ରକ୍ଷଣଶୀଳମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା, ଯାହା ସତ୍ ବା ଅଛି ତାହା ହେତୁନିଷ୍ଠ। ପ୍ରସୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସତ୍, କାରଣ ହେଗେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାବ ବା ହେତୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଏ ଓ ଇତିହାସର ବିକାଶ ଧାରାରେ ପ୍ରସୟୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହେତୁର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ। ଧର୍ମକୁ ଦାର୍ଶନିକ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଓ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଭାବରେ ହେଗେଲ ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ରକ୍ଷଣଶୀଳମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେତୁନିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ହେଉଛି ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ଓ ଇତିହାସର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ହେଉଛି ନିରର୍ଥକ। ରକ୍ଷଣଶୀଳମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ଏମାନେ କ୍ରମେ ଜର୍ମାନୀର ଜାତୀୟ ଜୀବନରୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା, ଯାହା ହେତୁନିଷ୍ଠ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ରହିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ହେଗେଲଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ନୀତି ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ହେଗେଲ ତାଙ୍କ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସାଲିସ କରିବାର ପରିଣତିରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ହେଗେଲଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଏହି ସାଲିସରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ, ତାହା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ବୈପ୍ଳବିକ ନୀତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ହେଗେଲଙ୍କର ଏହି ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ଉପରେ ଯୁବ ହେଗେଲପନ୍ଥୀ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ଯେଉଁ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ କୌଣସି ବିଷୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିହିତ କିଛି ବିରୋଧ ଓ ଏହି ବିରୋଧ ହେଉଛି ବିପ୍ଳବର ବୀଜମନ୍ତ୍ର। କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ତାହାର ହେତୁନିଷ୍ଠତା ହରାଏ, ତାହାର ପତନ ଘଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଆଉ ସତ୍ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ତାହାର ସ୍ଥାନକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ହେତୁନିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ ସତ୍।
ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରସିଆର ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ହେତୁନିଷ୍ଠତା ହରାଇ ବସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 1837 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁବ ହେଗେଲ ପନ୍ଥୀମାନ ଆରମ୍ଭରେ 1837 ମସିହାର ଆରମ୍ଭରେ ଯୁବ ହେଗେଲ ପନ୍ଥୀମାନେ ବର୍ଲିନରେ ଏକ କ୍ଲବ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ଲବର ନାମ ଥିଲା ସ୍ନାତକ କ୍ଲବ। ଆଉ ସେହି ବର୍ଷ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏହି କ୍ଲବର ତା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ତାହାର ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ତାହେଲେ ମାର୍କ୍ସ ଯେତେବେଳେ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ସେ ଏହା ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା କନସେପ୍ଟକୁ ଧରି ଏକ ଜଗତ ଦର୍ଶନର ଆକାର ନିଏ ତାହା ଏକ ସାର୍ବିକ ଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଆମେ ଏହି ଅନୁଭବର ଜଗତକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଏହି ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଜଗତକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବଳବତ୍ତୀ ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଦିଏ। ପରିଣତିରେ ଜଗତ ହୋଇଉଠେ ଦର୍ଶନାଭିମୁଖୀ, ଦର୍ଶନ ହୋଇଉଠେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ। ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦର୍ଶନର ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟାଏ ତାର କ୍ଷତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ଶନ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେ ଓ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶନର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାୟନର ପରିଣତିରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ନୂତନ ତଥା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଏହା ରୂପରେଖ ନିଏ। ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଐକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସଂକେତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦର୍ଶନର ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅଗ୍ରଗତି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ମଣିଷର ଆତ୍ମସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ପରେ ଗ୍ରୀସରେ ଏହା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଓ ହେଗେଲଙ୍କ ପରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ମଣିଷର ଆତ୍ମ ସଚେତନତାର ସ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦେବା ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ସେସବୁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଦାର୍ଶନିକ ସମାଲୋଚନାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମାର୍କ୍ସ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯୁବ ହେଗେଲପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଗେଲ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଲିସ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ହେଗେଲଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣାରେ ରହିଥିବା କିଛି ଅଭାବ ହେତୁ ଏହା ଘଟିଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିବନ୍ଧରେ ମାର୍କ୍ସ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସକଳ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି କେବଳ ପୁନରୁକ୍ତି ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯଦିଓ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅହେତୁକ, ତଥାପି ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସର ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତ ହେତୁହୀନ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକର ନିଜର ହେତୁବୋଧ ନାହିଁ, ତାହା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ହେତୁର ଅନସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏଥିରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍ ଠାରୁ ଯେଉଁ ହେଗେଲଙ୍କ ସହିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଥିଲା। ଆଉ ଏହା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମକୁ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହିସାବରେ
କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ବା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ବା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ସେଇଟା ସେଇ ହେଗେଲଙ୍କର ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ it is a form of Hegelian dialectic which applies to the study of historical materialism. Uh, Marxist dialectic is thus a method by which one can examine social and economic behaviors. It is the foundation of the philosophy of dialectical materialism, which forms the basis of historical materialism. Marx का tradition in Marxist tradition, dialectic refers to regular and mutual relationship, interactions and processes in nature, society and human thought. A dialectical relationship is a relationship in which two phenomena or ideas mutually impact each other, leading to development and negation. So, development refers to the change and motion of phenomena and ideas from less advanced to more advanced, or from less complete to more complete. So, dialectical negation refers to a stage of development in which a contradiction between two previous subjects gives rise to a new subject. In the Marxist view, dialectical negation is never an end point but instead creates new conditions for further development and negation. ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲରେ। as Marx explained dialectical materialism, it includes in its comprehension an affirmative recognition of the existing state of things, at the same time also the recognition of the negation of that state, of its inevitable breaking up, because it regards every historically developed social form as in fluid movement and therefore takes into account its transient nature not less than its momentary existence, because it lets nothing impose upon it and is in its essence critical and revolutionary. Class struggle is the primary contradiction to be resolved by Marxist dialectics because of its central role in the social and political lives of the society. Classless society ବିଷୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ମେଥଡ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମଣିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ସହାୟତା କରେ ଏବଂ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଥିଓରିରେ ଯେଉଁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋସାଇଟିଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ହେଇକି ରହିବ, ଏଠି ହାୟର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଲୋୟର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା ବେଶୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଦିଟା ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କ୍ଲାସ୍ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୋଲିଟରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଲେବର କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ବା ବହୁତ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା। ପ୍ରୋଲିଟରେଟ୍ ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ବୁର୍ଜୁଆ କ୍ଲାସ୍ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଥରିଟି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ସୋସାଇଟିରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇ ଡିଭିଜନରେ ମାନେ ରିଚ୍ ବିକମ୍ସ ମୋର୍ ରିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଅର୍ ବିକମ୍ସ ମୋର୍ ପୁଅରର୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ
ରିଚ୍ ଆଉ ପୁଅର ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆଉ ଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ ବା ଲେବର କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ସେଇ ଗ୍ୟାପକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇକି ସେ କହିଲେ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଲିଟାରିଏଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ରହୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆଉ ଲେବର କ୍ଲାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଥିଓରିରେ ସେ ପ୍ରୋଲିଟାରିଏଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସରେ ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଙ୍କର ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେମିତି ଏଙ୍ଗେଲ ଫର୍ଦର ପ୍ରପୋଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଚର ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ। ସେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସ୍ which is taking place everywhere and every day। ଏ ଯେଉଁ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସିଜିମରେ ଏଇ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମେଥଡଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଷ୍ଟଡି ସହିତ ମିଶିକି ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ଲେନିନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଏହି ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମଟା ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲୋସଫି ଟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ଲେନିନ୍ଙ୍କର ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଇ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଅଫ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ କନସିୟସନେସ୍ as a dynamic reflection of the objective material world that fully shapes its content and structure। ଏହି ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଲିଙ୍କ ୱାର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ରିଜିଡ୍ ଆଉ ଫର୍ମାଲିଷ୍ଟିକ ଡିଭିଜନ ମାର୍କ୍ସ ଆଉ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ଥିଓରିରେ ଏଇ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମକୁ ନେଇକି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଥିଓରିଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ମେଥଡ଼ ଆଉ ଥିଓରି ଥିଲା ଫିଲୋସଫି ଅଫ ନେଚର ପାଇଁ, ଏବଂ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମେଥଡ଼ଟା ଥିଲା ବା ଲେନିନ୍ଙ୍କ ଫିଲୋସଫିଟା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱାଜ ସୋଭିଏଟ ଭର୍ସନ ଅଫ ଦ ଫିଲୋସଫି ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଫିଲୋସଫିରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ମେଥଡ଼ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ତାକୁ ଏହି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ମେଥଡ଼କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସୋସାଇଟିରେ ସେଇମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ଏବଂ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଥଡ଼ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ଫର୍ମେସନ୍ ପଛରେ ଏହି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦର୍ଶନ, ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ହେଗେଲ ଆମର ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାହା ଆମର ମାର୍କ୍ସ ପୁରାପୁରି ଆଗ୍ରହ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଆତ୍ମଚେତନାକୁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା କୌଣସି
କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ ଓ ମଣିଷର ବିଚାରବୋଧକୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଦେବାରେ ସେ ଏପିକ୍ୟୁରସଙ୍କର ସହ ଏକମତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ ତିନୋଟି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏପିକ୍ୟୁରିଆନ ବାଦ ବା ଏପିକ୍ୟୁରିଆନିଜମ, ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋଇସିଜମ ବା ଉଦାସୀନବାଦ ଏବଂ ସଂଶୟବାଦ ବା ସ୍କେପ୍ଟିସିଜମ। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ଗୋଟେ ଆମାଲଗମେସନ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲୋସଫରଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଥିଲା। ଆଜିର ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା।